ذوالفقار علی بھٹو رحمتullah علیہ نے کہا، میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ آخر جب اس پروانہ ختم نبوت کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جانے لگا تو کہنے لگے، کرنل رفیع الدین، آج تو میرا دشمن بہت خوش ہوگا، لیکن میرا یہی ایک عمل میرے تمام گناہوں کی تلافی ہوگا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ الفاظ کب، کیوں اور کیسے کہے؟ کیا واقعی قادیانی ان کی وفات کا سبب تھے؟ 7 ستمبر 1974 کے کارنامے پر ان کو کس نے تیار کیا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کا پس منظر کیا ہے؟ مفتی محمود صاحب نے ارکان اسمبلی کو کیسے اعتماد میں لیا؟ عدالت میں قادیانی اور مسلمانوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ مفتی محمود رحمتullah علیہ قادیانی وکیل کے سامنے کیوں پریشان ہوئے تھے؟ عدالت کے اندر قادیانیوں پر کیا جرح ہوئی؟ ختم نبوت 7 ستمبر کی مکمل کہانی کیا تھی؟ یہ سب کچھ مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، تحریک ختم نبوت اس دن سے اپنے بھرپور جوبن تک پہنچ گئی تھی کہ جب 13 جون 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، کلمہ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، کلمہ کے ساتھ مروں گا، ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے، یہ شرف مجھ گناہگار کو حاصل ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانی مسئلہ مستقل طور پر حل کروں گا، یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حساب اللہ کے سامنے اس کام کے باعث سرخرو ہوں گا۔ ناظرین، مشہور پاکستانی رائٹر ڈاکٹر جاوید ملک فرماتے ہیں کہ انہی دنوں آغا شورش کشمیری اور ذوالفقار علی بھٹو کی طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دفعہ دوران گفتگو شورش نے ذوالفقار کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو گئے، کہا آپ بہت عظیم ہیں، مگر شورش ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا، کہا بھٹو صاحب ہمارے پاس کون سی عظمت ہے، ہم 100 سال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بحال نہیں کر سکے، ہم اس وقت تک عزت و عظمت کا تاج سر پر نہیں رکھ سکتے کہ جب تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر لیں۔ پھر شورش نے ان کے سامنے جھولی پھیلا کر کہا، بھٹو صاحب میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی بھیک مانگتا ہوں، آپ میری زندگی کی تمام خدمات نیکیاں لے لیں، میں اللہ کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، مگر خدا کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دیجئے، یہ میری جھولی نہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ہے جس کی ناموس پر قادیانی حملہ آور ہے۔ ذوالفقار صاحب یہ الفاظ سن کر بےتاب ہو گئے، ان کے جسم میں جوش سا آ گیا، انہوں نے کہا میں بھی آخر مسلمان تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں مسلمانوں کی حیثیت کے سوا اپنی ہر حیثیت کو بھول گیا تھا۔ انہوں نے شورش سے وعدہ کیا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ چنانچہ اس قسم کی کئی ملاقاتوں کے بعد اللہ اللہ کر کے جب اگست 1974 کا مہینہ شروع ہوا اور قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئیں، اس وقت مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا، شریعت کے مطابق سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہا تھا۔ مفتی محمود صاحب اس حالت کے متعلق ماہ نامہ الحق اکوڑا خٹک کے شمارہ جنوری 1975 کے صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں کہ مرزا کی اس حالت میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا۔ اب مفتی صاحب کے سامنے پوری امت کے عقیدے کا مسئلہ آن پڑا، چنانچہ راتیں جاگ جاگ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جب اس کی جرح کا آغاز ہوا تو اسی الحق رسالے میں مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے دن ہی بن گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، جرح کا مطلب یہ تھا کہ سوال مفتی صاحب اور جواب مرزا طاہر دے گا۔ مفتی محمود صاحب نے سوال کیا، مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا طاہر اکڑ کر کہتا ہے، وہ امتی نبی تھے،
उम्मती नबी का माना ये है उम्मत मुहम्मदिया का फर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तबा की वजह से नबूवत का मकाम हासिल कर ले। मुफ्ती साहब ने सवाल किया, क्या उस पर वही आती थी? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी आती थी। सवाल किया, क्या उसमें खता का एहतमाल था? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब हकीकत सामने करते हुए, मिर्जा कादियानी ने लिखा है, जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता, खा इसको मेरा नाम ना पहुंचा हो, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इस इबारत से तो 70 करोड़ मुसलमान सब काफिर हैं। मिर्जा ताहिर घबरा कर कहने लगा, इससे मुराद छोटे काफिर हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में कहा, कुफरुन दून कुफरिन, यानी कुफर के अलावा छोटा कुफर भी है। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता पूछा, मिर्जा ने तो कहा कि पक्का काफिर है। मिर्जा तावील करके कहने लगा, इससे मुराद कुफर के पक्के हैं। मुफ्ती साहब ने फिर जोर देते हुए कहा, मगर मिर्जा ने लिखा है कि दायरा इस्लाम से खारिज है, हालांकि छोटा कुफर मिल्लत से खारिज होने का सबब नहीं बनता है। मिर्जा ताहिर गोटियां बदलते हुए कहने लगा, दरअसल दायरा इस्लाम की कई कैटेगरियां हैं, अगर बाज से निकला है तो बाज से नहीं निकला है। मुफ्ती साहब अब जो गोया हुए तो अरकान असम्बली के भी कान खड़े हो गए। फरमाने लगे, मगर मिर्जा ने तो लिखा है कि मुझे न मानने वाले जहन्नमी भी हैं। ये सुनकर सब मेंबरों को झटका लगा कि अच्छा हम सब भी जहन्नमी हैं। इस मौके पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया कि क्या मिर्जा से पहले भी कोई नबी आया है? क्या सिद्दीक अकबर, उमर फारूक भी उम्मती नबी थे? मिर्जा ताहिर ने जवाब दिया, नहीं थे। मुफ्ती महमूद साहब उसका जवाब सुनकर कहने लगे, फिर तो मिर्जा कादियानी के बाद हमारा और तुम्हारा अकीदा एक हो गया कि हम खातमुन नबीयीन को आखिरी नबी मानते हैं और तुम मिर्जा कादियानी को। मिर्जा ताहिर डटाई से कहने लगा, अबू बकर और उमर फनाफिर रसूल थे, उनका अपना कमाल था, जबकि मिर्जा ऐन मोहम्मद हो गए थे। तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब मुफ्ती साहब ने आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहा, मिर्जा ने एक किताब में लिखा कि उसे हर सच्चा मुसलमान कबूल करता है, मगर ज़ुर्रियतुल बगाया यानी बदकार औरतों की औलाद, वो लोग के जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, वो मुझे कबूल नहीं करते। मिर्जा ताहिर फिर तावील करके कहने लगा, बगाया लफ्ज से मुराद सरकशी इख्तियार करना है। मुफ्ती महमूद साहब ने उसे मजीद चौंकाते हुए कहा, मगर अल्लाह ने कुरान में सूरा मरियम में फरमाया है, वमा कानत उम्मुकी बगिया, यानी तेरी माँ बदकारा न थी। मिर्जा ताहिर उकता कर कहने लगा, बगिया इस्तेमाल हुआ है, बगाया तो नहीं। मुफ्ती साहब इस बेतुके जवाब पर कहने लगे, सिर्फ मुफरद और जमा का फर्क है। इसके अलावा हदीस की मोतबर किताब जामे तिर्मिज़ी शरीफ में भी इस मफहूम में लफ्ज बगाया मज़कूर है। मुफ्ती साहब ने फिर एक हदीस पेश की जिससे मिर्जा नासिर खामोश हो गया। इसके बाद जोश से कहने लगे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इस लफ्ज बगिया का इस्तेमाल बदकारा मानी के अलावा किसी दूसरे माना में हरगिज नहीं कर सकते। ये सुनकर तो मिर्जा ताहिर को जैसे सांप सूख गया हो, चुनाचे वो लाजवाब हुआ, खामोश हुआ, मगर सब मुसलमान बोल पड़े कि कादियानी काफिर हैं। नाजरीन, 13 दिन के सवाल और जवाब के बाद 22 अगस्त 1974 को अपोजिशन की तरफ से 6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा को आईनी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए कहा गया, मगर इस मौके पर एक और मुनाजरा मुंतज़िर था। 11 दिन रबवा के ग्रुप पर, 2 दिन लाहौरी ग्रुप पर। आखिरकार ये फितना मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान भर में हकीकी ईद का समा बन गया। लेकिन ये इन बातों की तरह इतना आसान न था। एक मर्तबा जुल्फकार अली भुट्टो शोरश काश्मीरी को कहने लगे कि जब खत्म नबूवत की तहरीक जोरों पर थी तो श्रीलंकन लीडर मिसेस बिंद्रा नाइके पाकिस्तान आई और जिमी कार्टर का पैगाम दिया कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो या पाकिस्तान ने कादियानी को छेड़ा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर देगा जो नहीं होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने आलमी ताकतों की इस धमकी के बावजूद कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में देर न की। हालांकि वो जानते थे जिसका बरमला इजहार उन्होंने अपनी फांसी से पहले लिखी जाने वाली आखिरी किताब में भी किया। उस किताब का नाम है अगर मुझे फांसी दी गई। फरमाते हैं, मिस्टर Z.A. फारूकी के बयानात वाइट पेपर में जगह जगह शामिल हैं। इत्तेफाक ये है कि मिस्टर Z.A. फारूकी मिस्टर N.A. फारूकी के भतीजे भी हैं, जिनकी बीवी मेरे मुकदमे में वादा माफ गवाह मसूद महमूद की बीवी की बहन है और मिस्टर N.A. फारूकी कादियानी है।
उन्होंने मुझसे इस बात का बदला लिया है कि मैंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार क्यों दिया था। कर्नल रफीउद्दीन, जो कि उस दौर में जेल में स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट के फरज़ सर अंजाम दे रहे थे, वो अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में फरमाते हैं कि भुट्टो मुझसे कहने लगे, कर्नल रफीउद्दीन, क्या कादियानी आजकल कह रहे हैं कि मेरी मुसीबतें उनकी खलीफा की बद्दुआ का नतीजा है? क्योंकि मैं इस काल कोठड़ी में पड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ और क्या मालूम कि मेरा ये अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत माफ कर दे। नाज़रीन, इन सब बातों के बावजूद क्या कादियानी वाकई भुट्टो के कातिल थे? इस सवाल का जवाब हमेशा मशकूक ही रहा, क्योंकि भुट्टो की वफात से लेकर आज तक तारीख में 2 धड़े बने रहे। बाज ने कहा कि इस बारे में वाज़े सबूत नहीं है और पाकिस्तान में मुर्गी भी मर जाए तो मिर्जाइयों को इल्जाम ही दिया जाता है, मगर बाज मुअर्रिखीन आज तक भी इस बात पर बज़िद हैं कि मिर्जाई ही कातिल हैं, जिसमें वो कुछ सबूत भी पेश करते हैं। इन सब बातों से हटकर आप खुद फैसला करें कि अगर मिर्जाइयों को मौका मिलता तो क्या वो कत्ल से जी चुराते, और उस दौर में कि जब उनकी पावर भी बहुत ज्यादा थी, उनके असर रसूख भी बढ़े हुए थे, उनकी पोस्टें आला सतह पर थीं, अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल थी। मगर अफसोस के 14 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में कई कालम लिखे जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं के बयानात भी जारी होते हैं, लेकिन कोई भी शहीद खत्म नबूवत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ता क़यामत कायम व दायम रहने वाले इस अजीम काम का जिक्र तक करना गवारा नहीं करते कि जब उनकी बदौलत ही पाकिस्तान में खत्म नबूवत की सदाएं सुनी गई थी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमत खास नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।